नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वत्थमरात वबश्शिर अस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा द्विमा पारा योसल पिंजपंजोस्तम नंबर आयत दे ददी आयतुनो दमक्य आयतुनो सरबत औ मुनासबत दादी चिपमक्य आयतुनो की लुई इम्तिहान औ पहागी बांधे सबर बयान शु छगद कुफारो प मुकाबिल की प मैदान जिहाद की शहादत औ पहागी सबर उस पदी आयतुनो की ददगिल हुई सबर नबाद कम इम्तिहानात और पहगीबान ने कम सबर जिक्र की नमक इम्तिहान व्यो सबर हम फिर व्यो पदेजक इम्तिहान दमक के पनिस्बत वर कोटि दे न सबर हम दमक के पनिस्बत द कम मर्तबे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई कि पतासो मोमिनान बानिज इम्तिहानात को दा इम्तिहानात प पतासो बांधी द यरी प सूरत की भी द लुगे प सूरत की भी द माल द नुकसान प सूरत की भी द नफ्सुनो द नुकसान प सूरत की भी और द औलाद या द मेवजातो द नुकसान प सूरत की भी लेकिन द इम्तिहान नबाद कम मुसलमान के सबर उको दा खुश किस्मत दी दतासु बशारत और खुशखबरी वर्के ब्याद सबर के उनको आदत जिक्र कीगी कलची पसाबिरीन बांध सब मुसीबत राशि दे पद वक्त अल्लाह पाक तखबल इजज इजहार की छी अल्लाह मंगटोल स्तायु ओसम स्तायु और वापस हम स्ता तरफ तदा अल्लाह पाक फरमाई चिददी सबर कउन को दपारा खुसूसी और अमूमी रहमतुन दी और दा हिदायत याफ्ता खलक दी उस इम्तिहान बकी पतासो मुसलमानान बांधी दयरी पसूरत की चिदायर बतासु अल्लाह पाक न कवई या यर बस्तासु दुश्मन नवी कि दुश्मन को पतासु बांधी सिलमुन की नतासु बदहगे न यर की न पदी यर की मुस्तासु इम्तिहान या इम्तिहान स्तासु दल्लो की पसूरत की दी पतासु बांधी बद रिज़्क़ तंगी राशि पतासु बांधी बक़हत साली राशि या पतासु बांधी बा द रिज़्क़ बावजूद दल्लो की इम्तिहान शी यानी द रमज़ान मुबारक पम्याश की बतासु रोजी उन्नीस मदाम स्तास इम्तिहान बल इम्तिहान में बतासु बांधी द मालून पर कमी बांधे राशि पमाल की बम नुकसान उशी तावान पर उकई अव या तासर बमाली पतासु बांध इम्तिहान द कमी द माल सर बहुशी तासु बांध बज़कात फरसी न बागी के बस्तासु माल ज़ाहिरन कमशी या बता सदक़े वर्कवई पदी बस्तासु माल कमीगी ज़ाहिरन पदी के बस्तास इम्तिहान और या स्तासु नफ्सुना स्तासु अफराद बकमीगी या पतासु बांधी बीमारे राशि स्तासु अफराद ब वफात शी या ब मैदान द जिहाद की द कुफारो प मुकाबिल की जिहाद की शहीदान शई स्तास अफराद बकमशी पदी के मुस्तासु द पार इम्तिहान या स्तासु कमी बराशी द बागुनो प मेवजात की तासु ब उन्हें कर लीवी अगीब तासु लमीवी निवलीवी
باغی کې به ستاسو نقصان وشي هغه میوې به تاسو له در نه کړي نو په تاسو باندې کمی د میوې راغی یا ثمرات نه مراد اولاد دي چې ستاسو اولاد په وفات شي نو په دې سره به ستاسو امتحان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن مسلمان باندې الله پاک کله د خیر اراده وکړي په دنیا کې د باندې امتحانات او مصیبتونه راوړي په د باندې په دنیا کې تکلیفونه راوړي تر دې پوري چې دا مسلمان بندا د ګناهونو داسې پاک شي لکه څنګه چې د مور نه پیدا شوی د ګناه نه پاک دي حدیث د مشکات شریف یا بل حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې دی مسلمان بنده باندې امتحان راشي الله رب العالمین د هغه ګناهونه په دې مصیبت باندې معاف کوي چې د اعمالو سره هغه ګناهونه معاف کړي ني دا ګناه د معاف کېدو لپاره په د باندې مصیبت راشي یا بل حدیث مبارک کې راځي ډېر کرت یو مسلمان بنده د پاره الله رب العالمین یو مرتبه مقرر کړی او دې په نیک اعمال هغه مرتبه ته ورسیږي الله پاک په د باندې مصیبت راولي چې دې دا مصیبت کې صبر وکړي او باغی باندې دې هغه مرتبه ته ورسیږي او دې په مصیبت باندې مرتبه ته رسیږي یہ حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان بنده کل اولاد وفات شي د پدی باندې جنت ملاوي یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت وی چې د چا درې بچي وفات شي د لپاره جنت صحابه کرام تاسو کو چې د چا دو بچي وفات شي بیا نبی علیہ السلام فرمایي د لپاره جنت دي بیا صحابه کرام تاسو کو چې د چا یو بچي وفات شي دا غبسوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دې یو بچي باندې هم جنت ته تر دې پوري چې یو ناقص بچي د یو مسلمان وفات شي دا ناقص بچي هم د مور پلار جنت ته داخلي مصیبت پر راغلي دي او د مسلمان په مصیبت کې خیر یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیمارو ذکر چې په دې بیمارو باندې مسلمان د ګناهونو داسې پاکيږي لکه اوس بنا چې په باندې کې یا په بټه کې د ځن نه پاکيږي اور باندې اوس بنا څنګه پاکي یا سړی ناس نبی کریم صلی الله علیه وسلم توي دا بیمارې لا ستو نبی علیہ السلام تو فرمائے پاس زمنګ د مجلس ته زمنګ ملګری ني مسلمان باندې خو بیماری راځي کله چې په یو مسلمان بیماری نه راځي دې الله پاک خپل عاجز اظهار کی ولې په بیماری نه راځي بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټول نه سخت مصیبتونو امتحانات دا پنیکان راځي اول په پیغمبرانو او بیا د پیغمبرانو په متبعين باندې د مسلمان په مصیبت کې خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې مسلمان باندې مصیبت راشي او دې پدې کې صبر وکړي د الله رب العالمین د دې مصیبت په وجه د کوم اعمال کې کوتاهی راغلي د هغه ثوابونه لیکي چې په صحت کې د کوم کړي حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بیمار شو صحابه کرام تپوس لراغله یې ډېر زیات چړل صحابه کرام ملګرو وتی تاسو جاړي ولی باغی باندې دې ملامت کو چې ته په تکلیف ورې جاړي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای جاړم په بیمارې نه چې بیمار ولی جاړم په دې چې زه کمزورې ما او زه اوس بیمار شم په دې کمزورې کې او ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلې دي کله چې یو سړی بیمار شي نو د صحت وال اعمال الله پاک دل لیکي د بیمارې په دوران کې هم لکه چې سړی بیمار دی بیمارې کې د اعمال پاتې شو چې کوم د صحت اعمالو د چې هغه کول هغه د نه پاتې شو الله پاک دې فرشتو ته وي د هغه عملونه لیکي چې دې جوړ او د کو نو ایزه خپه پدې ما چې زوس په داسې وخت کې بیمار شم چې زه بوډا یم
او کمزوری یم نو چې اوس زما د بیمارۍ په دوران کې زما د بوډاوالي نیک اعمال لیکلي شي نو هغه خو لږ دي پکار دا ده که زه روغ جوړ وي او په صحت باندې برابر وي او بیا زه بیمار شوي یم اعمال به مې ډېر وو نو د بیمارۍ په دوران کې به مې ثوابونه ډېر ګټلي لکه چې سړی ځوان وي نو دې اعمال ډېر کړي سړی کمزوري شي اعمال کم کړي چې په کمزورتیا کې بیمار شي د ده ثوابونه کم دي او که په ځوانۍ او په ښه صحت کې بیمار شي د ثوابونه یې ډېر شي وایي زه په دې خپل صحت باندې جاړم چې په دې کمزوري حال کې زه بیمار شم د مسلمان دپاره په دې کې فایده وي بیمارۍ په دوران باندې د الله پاک اجر ورکړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم مسلمان باندې چې بیماری راشي الله پاک دې فرشتو ته وایي د هغه عمل ولیکئ چې دې بیمار نو او د کول ځکه وایي دې بیمار هم ما کړ او د دې عمل نه بند هم ما کړ دې بیمار دې نشي کولی چې نشي کولی دل هغه عملونه لیکئ چې دې روغ جوړ او دا عمل یې نه کړي دا د مسلمان دپاره مسلمان باندې تکلیف راځي په دې کې د لپاره الله پاک امتحان مقرر کړی که صبر وکړو هم وخت تېرېږي او که بې صبري وکړه هم پې وخت تېرېږي لیکن په صبر کې اجر دی او په بې صبرۍ کې ګناه ده او بل د جاهلیت د زمانې د یو غلط رواج تردید الله پاک ذکر کړي ابراهیم علیه السلام خپل بیبي حضرت هاجره رضی الله عنها د صفا مروه سره خوا کې پرېښودله حرم شریف کې او هغه ترې لاړه شام طرف ته هاجره رضی الله عنها سره اسماعیل علیه السلام اوبه ختمې شوې هاجره رضی الله عنها دې ځای کې د صفا مروه ترمنځ اوه منډې ووالې بیا د هغه وخت نه د صفا مروه ترمنځ د حج په دوران کې دا سعی ضروري شوه مسلمانانو به چې کله حج کوو یا به عمره کوله نو د صفا مروه ترمنځ به دا سعی کوله بیا چې کله مشرکان د مکې پیدا شو جاهلیت دور راغی نو هغوی دوه بوتان جوړ کړل یو آس په نوم باندې یا آصف او بل د نائله په نوم باندې نو یو بوت یې کېښود په صفا باندې او بل بوت یې کېښود په مروه باندې دې ظالمانو به سعی کوله خو چې صفا ته به رالل نو په دې بوت باندې به یې لاس کېښود او چې مروه ته به رالل نو په دې بل بوت به یې لاس کېښود د صفا مروه د پاسه هغوی بوتان کېښود نو کله چې مسلمانان راغلل اسلام راغی صحابه کرامو د نبي علیه السلام نه تپوس چې په دې کې خو د کافرانو منډې والې نو سر باندې یو بت پروت په صفا او په دې مروه بل بت پروت نو هغوی خو دې دپاره منډې والې آیا زمونږ دا سعی شته که نشته الله پاک آیت نازل کړ ان الصفا والمروه من شعائر الله دا صفا مروه دا د شعائر الله نه دي دا خو د دې ظالمانو کمه قلتوبو عارضي طور دي دا بوتان کېښودل اسلام چې راغی بوتان ختم شول حقیقت کې دا د ابراهیم علیه السلام او د حضرت هاجره رضی الله عنها هغه قرباني او هغه یاد دی دا د مشرکانو طریقه نه ده دا د مسلمان طریقه ده بل چې کوم مسلمان حج کوي یا عمره کوي دی به د صفا مروه ترمنځ اوه منډې خامخا وي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د صفا مروه په منځ کې دا سعی کول دا واجب دي که یو مسلمان حج وکړو او یې عمره وکړه او دا سعی ونه کړه نو د دې مسلمان حج عمره ناقص دي دی به قرباني ورکوي قرباني به کوي د دې کمزورۍ په بنا چې دنه کمې شوي او امام شافعی امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې دا سعی بین الصفا والمروه دا فرض ده که مسلمان چې ونه کړه حج د سره شوی نه دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې دا سعی بین الصفا والمروه دا سنت ده سړی مجرم دی لیکن حج عمره یې کېږي نو دا صفا مروه دا سعی دا الله پاک د طرف نه شعائر الله د اسلام او د دین علامې دي د مسلمان د قربانۍ لپاره او بل د یهودو تردید الله ذکر کوي مخکې ذکر شوي چې د یهودیانو ته د نبي علیه السلام علامات او هدایت ښه ښکاره شوي په خپل کتاب تورات کې هم کتلي لیکن هغه حق دې پټ کړ الله پاک په دې باندې لعنت
پدې کې مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکي چې د دین د علم اظهار او خورول دا واجب دي او دین او د دین مسلې پټول دا حرام دي. دین زده کول خورول ښکارا کول دا ضروري او دین پټول علم پټول دا حرام او ناروا دي. په دې ځای کې رد په هغه مولیانو باندې چې حق مسلې نه بیانوي. مولا دې مسله ورته ښه معلومه ده خو نه یې بیانوي. یره چې زما په سیاست خرابېږي نه یې بیانوي. یره چې زما په قدر کمیږي حق مسله نه بیانوي. یره چې زما نه د پلانې خان خفه کېږي حق مسله نه بیانوي. نو په دې کې رد په دغه مولا باندې د مولا ذمهداري حق مسله بیانول دي څنګه چې د نبي علیه الصلاة والسلام طریقه وه. نو الله جل شانه فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ او خامخام امتحان کو پتا سبانی پیوسیس من الخوف تغیردا والجوع او لگدا ونقص من الاموال او کمیدل دمالون دی والانفس و دا افراد دی والثمرات و دمیو او دا اولاد ستاس دی وبشر الصابرین و تزید ورک صبر کون کتا الذين اذا اصابتهم صبر کون کیا کسان دی ہر کل چورسی کی دیتا مصیبت سمصیبت قالوا ندی وائی انا للہ یقینا من پخپل خاص اللہ پاک دا پارئیو و انا الیہ راجعون او یقینا من بخاص دی اللہ پاک طرف تواپس کی دن کیو اولئک علیہم صلوات من ربهم دا کسان چیدی پدی باندی خصوصی رحمت ندی درب دا طرف ددوی ورحمتنا عمومی رحمت ندی واولئک هم المهتدون او دا کسان چیدی دی پا ہدایت باندی دی ان الصفا والمروة من شعائر الله یقینا صفا و مروہ دا شعائر دا اللہ پاک ندی فمن حج البیت چاچ حج کو دا بیت اللہ او اعتمر یا عمر کولا فلا جناح علیہ پس اس گناہ اشتپد باندی ان یتوف بہما چی دی تواف کی پما بین سعیو کی پما بین دا صفا او دا مروہ کی ومن تطوع خیرا او چاچی پنیک بخوشالے سروک لدنے کے کار فإن اللہ شاکر علیم پس یقین اللہ پاک شاکر قدردان دی علیم او پیزات ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات یقینا کسان چاہی پٹوی آغا سوچ منگ نازل کردی دواجح دلائلنا دنبی علیہ السلام علامات والہدا او ہدایت من بعد ما بیناہو پس داغنا چمنگ بیان کردی للناس دخل کو دپارا دا ہدایت او دنبی علیہ السلام دا علامات فی الكتابی پا تورات کتاب کی اولئک دا کسان چی دی چاچی دا حق مسل پٹکڑا یلعنہم اللہ لعنت دیگی پدی باند اللہ پاک ویلعنہم اللاعنون او لعنت دیگی پدی باند لعنت کون کی فرشتے و انسانان الا الذین تابوا مگر کسان چغی توبہ باسی واصلحوا او نیک اعمال اختیار کی وبینوا حق مسل بیان کی فاولئک اتوب علیہم دا کسان چی دی رحمت نازلوں پاکی باندی وانا التواب الرحیم او ذات توبہ قبل ان کی رحم کون کے ذاتیم ان الذین کفروا بے شکا کسان چغی کافران دی وماتو دی مرشو ہم کو پانو حاضر چی دی کافرانو اولئک علیہم لعنت اللہ دا کسان چی دی بیو پدی باند لعنت دا اللہ پاک والملائکتیو دا فرشتو والناس اتمعین دا طول خلقو خالدین فیہا دیبا میں شئی پدی لعنت و پدی جہنم کی لا یخفف عنہم العذاب سبک بنکلی شید دوین عذاب دا جہنم ولا ہم ینظرون نبدی تمہلت ورکلی شید وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ او خدای استاسی او خدای دی پیت بار ذات و صفات سرا لا الہ الا ہو نشتر بالمعبود سوا ددنا الرحمن الرحیم چعام مہربان دی او خاص مہربان دی وآخر دعوانا